नमस्कार मु गुडी आपण मानकर से केन्द्रापड़ार कुनी महु चासी आपण माने जेतेबेले महु चाष आरंभ करिबा पई चाहुचंदी तो आपणक मन को विभिन्न प्रश्न सब आसुची तो सेही विषय रे हमें भलो भाबे आज आलोचना करिबा सेथि लागि एही वीडियो माध्यम रे आपणकर प्रश्न आ हमर उत्तर चलंतु डेरी न करी डायरेक्ट टॉपिक को जिबा। आपणकर प्रथम प्रश्न होउची मु महु चाष आरंभ करिबा को चाहुची केमिति करिवि। महु चाष आरंभ करिबा पई हेले आपण को प्रथमे ट्रेनिंग रा आवश्यकता अछि। आपण मानकर सेकंड प्रश्न हला महु चाष आरंभ करिबा पई कोन कोन आवश्यक उपकरण दरकार। तो महु चाष आरंभ करिबा पई हेले हमकु प्रथमे गोटे स्टैंड तयारी करिबा दरकार जोथिरे कि पानी रो व्यवस्था हेई परिथिबो। आ सेकंड रे हमकु महु बाक्स गोटे दरकार। तृतीय रे महुमाछी दळ गोटे दरकार। चतुर्थ रे हमकु बीवेल गोटे आवश्यक अछि जोटा कि हम निजर सेफ्टी पई। पंचम रे हमकु गोटे स्मोकर रो आवश्यकता अछि एटा होछि स्मोकर। आउ षष्ठ रे हमकु गोटे क्वीन गेट रो मध्ये आवश्यकता अछि। एई 6टी उपकरण हेई गले आमे महु चाष आरंभ करि परिबा। आपण मानकर तृतीय प्रश्न हला ट्रेनिंग नेबा कोन निहाती आवश्यक ओ केते दिन ट्रेनिंग नेबा पई पड़िबो। हां ट्रेनिंग नेबा निहाती आवश्यक। हमर एठी दुई प्रकार रो ट्रेनिंग दिया जाउची गोटे होची बेसिक ट्रेनिंग आ गोटे होची हायर ट्रेनिंग। आपण जदि महु चाष आरंभ करिया पई चाहुचंती आपण को बेसिक ट्रेनिंग लेकी आपण महु चाष करि पारे। बेसिक ट्रेनिंग ता साधारणतः गोटे दिन होई थाए जो दिन आपण महु बाक्स आ दळ नबा पई प्लानिंग करिथिबे सेही दिन 9टा 10टा बेलकु आपण आसी पहुंचीबे। 3टा 3:30 सुधा आपणकर प्रैक्टिकल थ्योरी आ महु माछी दळ बाक्स सब पैकिंग हेई जिवो। 5टा सुधा आपण को रिलीज करा जिवो। आपणकर चतुर्थ प्रश्न होउची गोटे महु बाक्सरु केते महु अमल हुए। जदि आपणकर कोस्टल बेल्ट एरिया अछि जेमिति कि हमर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जाजपुर एही सब एरिया मानकर आपणकर 3 रु 8 केजी पर्यंत महु अमल करि परिबे। जदि आपण टिके जंगल एरिया को पळौचंती जेमिति कि हमर ढेंकानाल अनुगुल कोरापुट एथिरे वर्ष को गोटे बाक्स पिछा केजी पर्यंत भी महु अमल करि परिबे। आपणक बाक्सरु वार्षिक केते महु बाहरिबो सेटा संपूर्ण निर्भर करे आपण केउ स्थान रे बाक्स बसौचंती और जो स्थान रे बाक्स बसौचंती तार 1 किलोमीटर रेडियस भितरे महुमाछींकर चरा वृक्ष अछि किंबा नाही आ महु प्रदायी वृक्ष केते अछि काहेकि ना महुमाछी माने महु फूलरु ही संग्रह करिथांती। एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। बाक्स सहित महुमाछी दळर मूल्य केते। साधारणतः बाक्स सहित महुमाछी दळ आउ जेमिति कि आपण माननकु देखा गला बीवेल स्मोकर क्वीन गेट एही सब मिसी कि आपण को 4,500 रु 5,000 भितरे ही आसी थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। प्रथमे महु चाष केतोटी बाक्सरु आरंभ करिबा उचित। हमें जदि हमें महु चाष आरंभ करूचे ताहले अति कम रे 2 अति अधिक रे 5टी बाक्सरु हमें महु चाष आरंभ करिबा। तर नेक्स्ट क्वेश्चन होउची गोटे महु बाक्सरु वर्ष को केते लाभ हुए। गोटे महु बाक्सरु वर्ष को जदि आपण नुआ करी चाष करूचंती ताहले 2 रु 3,000 लाभ हुए। जदि आपण गोटे 2 वर्ष महु चाष सहित जोड़ी हेकी रहिले ताहले आपण 7 रु 8,000 टंका भी इनकम करि परिबे। नेक्स्ट प्रश्न होउची महु बाक्सरु जे महु बाहरे आमे ताको केउठी बिक्री करिबा। जो माने भी आम सह जोड़ी हेलेनी चाष करूचंती आज जाय कोनोसी चाषींकर कंप्लेन आसीनी कि महु बिक्री होउनी बोली। आउ आमे केवल महु बाक्सरु महु बाहर करूचे ताहा नुहे आमे महु बाक्सरु एमिति महु भी किछि बाहर करूचे पोलेन भी बाहर करूचे महम भी बाहर करूचे आउ महुरे तयारी साबुन जोटा कि आमे बाय प्रोडक्ट भी करूचे लिप बाम भी करूचु पूरी विभिन्न प्रकार जिंस अछि जोटा कि आमे हमर ए केन्द्रापड़ा मार्केट रे बिक्री करि पारुचे। ए सब जिनिस छाडी देला परे आपण महुमाछी दळ भी बिक्री करि परिबे। ए सब जिनिस कोठी बिक्री करि परिबे हमर ग्रुप अछि। ग्रुप रो ना होची ओडिसा बी कीपिंग ग्रुप जोथरे हमर सारा ओडिसा रो लोक माने सेही ग्रुप रे अछंती। आपण माने सेही ग्रुप माध्यम रे आपणकर जहा प्रोडक्ट अछि पकेइले सेठी आपण किणा बिका मध्य करि परिबे। एतत व्यतीत जदि आपणकर महु किंबा अन्य जिनिस लोकल रे सेल हेलानी किंबा हम ग्रुप माध्यम रे सेल हेलानी ताहले आपण मते कांटेक्ट करि परिबे। एबे आपण मानकर नेक्स्ट क्वेश्चन होउची महु चाष करिबा लागि केते बड़ घरर आवश्यकता अछि। महु चाष करिबा लागि कोनोसी घरर आवश्यकता नाही कारण आपण माने देखंतु महु चाष करिबा लागि एंती आपण
ଘରର ଯୋଉ ପିଣ୍ଡା ଥାଏ ସେ ପିଣ୍ଡା ମାନଙ୍କରେ ବି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ବସେଇ ପାରିବେ। ନାଇଁ ତ ଯଦି ବାଡିରେ ବାଡ ଦିଆଯାଇଛି ବାଡର ଚାରିପଟେ ବି ଆପଣ ଏମିତି ବସେଇ ପାରିବେ। ବେଶୀ କିଛି ଜାଗା ନାହିଁ, ଫୁଟେରେ ଫୁଟେ ଜାଗାରେ ଆମର ବାକ୍ସ ବସିଯିବ। ବାକ୍ସକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଲ ଘୋଡେଇ ପାରିବେ। ଖରା ଆଉ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପାଲ ଘୋଡେଇ ପାରିବେ। ଉପରେ କୌଣସି ଛାତ କିମ୍ବା କୌଣସି ଘର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ଛଡା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାଲକୁନି କିମ୍ବା ଛାତ ଉପରେ ବସେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରଟା ଛାଇ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ମହୁ ଚାଷକୁ ଭୂମିହୀନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ମହୁ ବାକ୍ସ ଦଳଟି ଦେବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ରାଣୀ ମାଛି ଦେବେ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଣ ଦେବେ? ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯୋଉ ମହୁ ବାକ୍ସଟି ଆପଣ ମାନେ ଆମ ପାଖରୁ ନେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କର୍ମୀ ମାଛି ଦିଆଯିବ, ରାଣୀ ମାଛି ଦିଆଯିବ, ଆଉ 4 ଫ୍ରେମ ମାଛି ସହିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଫେଣା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ମହୁ ଥିବ, ପୋଲେନ ଥିବ, ଲାର୍ଭା ପ୍ୟୁପା ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଆଉ କିଛି ଦିନିଖିଆ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ବି ଥିବ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମହୁମାଛି ଦଳ କେମିତି ଦିଆଯାଏ ସେ ଭିଡିଓ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ମତେ ଜଣେ ଭାଇ ପଚାରିଥିଲେ ରାଣୀ ମାଛି ସହିତ ରାଜା ମାଛି ଦେବେ ତ? ଆପଣ ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଆମେ ଯୋଉ ରାଣୀ ମାଛିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦବୁ ସେଟା ଅଲରେଡି ମେଟେଡ କୁଇନ ଥାଏ, ସେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ହିଁ ଦଉଥାଏ। ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ମହୁମାଛି ଦଳ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଧରି ବାକ୍ସରେ ରଖିପାରିବୁ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ନେଚରରୁ ଦଳ ଧରିକି ଆଣିକି ଆପଣ ବାକ୍ସରେ ରଖିକି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ସ୍ପେସ୍ ମିଳୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ଜାଗାରେ ରଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ସ୍ପେସ୍ ଦବା। ମହୁମାଛିଙ୍କୁ ଖାଲି ପ୍ରକୃତିରୁ ଧରି ଆଣିକି ବାକ୍ସରେ ରଖିଦେଲେ ତ ହବନି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆସି ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ସ୍ପେସ ରେ, ସେମାନେ ସେଠି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିରୁ ଆସିବା ପରେ 15 ଦିନ ମାସେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ, ସେ ସବୁ ନୂଆ ମହୁଚାଷୀ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆଦୌ ଦଳ ଧରିକି ଆଣି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଦଳ ଉଡି ପଳେଇବ, ନହେଲେ ଦଳ ନଷ୍ଟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି, ବସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନରେ ମହୁ ବାକ୍ସ ଓ ମହୁମାଛି ଦଳ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରୁ ଆମେ ଆଣିପାରିବୁ କି ନାହିଁ? ବସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନରେ ମହୁମାଛି ଦଳ ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ ବାଲା ବାକ୍ସରେ ମହୁମାଛି ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଭୟରେ ନେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ 100 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାଇକରେ ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2ଟି ବାକ୍ସ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ତାଠୁ ଅଧିକ ବାକ୍ସ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 4ଟା 5ଟା ବାକ୍ସ ନବା ପାଇଁ କି ଅଧିକ ବାକ୍ସ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓ ଅଧିକ ଦୂର ବାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପର୍ସନାଲ ଗାଡି କରି ଆସି ନେଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମୋର 5 ଏକର ଜାଗା ଅଛି, ମୁଁ 50ରୁ 100 ବାକ୍ସ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ରଖିପାରିବି କି ନାହିଁ? ହଁ, ଆପଣ ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଚାଷୀ ଯିଏ କି 50-100ଟା ବାକ୍ସ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ଚାଷୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରୁଥିବା ଦରକାର। ଉଚିତ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ସ ଦେଖାରେଖା କରି ଆସିପାରୁଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୋର ସଜେସନ ହଉଛି ଆପଣ 5ଟା ବାକ୍ସରୁ ହିଁ ମହୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଗଛ ଡାଳରେ ରହୁଥିବା ମହୁମାଛି ଆଉ ଏ ବାକ୍ସରେ ରହୁଥିବା ମହୁମାଛିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ କଣ? ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଛ ଡାଳରେ କିମ୍ବା ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ପୁରା ବଡ ବଡ ଏତେ ବଡ ବଡ ସାଇଜର ଯୋଉ ମହୁମାଛି ଫେଣା ହଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଘୁଆ ବା ଡୋର୍ସାଟା କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାକ୍ସରେ ରଖିକି ପାଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ଏ ବାକ୍ସରେ ରଖିକି ପାଳନ କରୁଛେ, ଏ ମାଛି ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସପ୍ତଫେଣୀ ମହୁମାଛି ବା ସେରେନା ଇଣ୍ଡିକା। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାକ୍ସରେ ରଖିକି ପାଳନ କରିପାରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ଆମେ ବାଡିରେ ଯୋଉ ମହୁମାଛି ବାକ୍ସ ବସେଇବା, ବାକ୍ସରୁ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟର ଦୂରତା କେତେ ଆଉ ଧାଡିରୁ ଧାଡି ମଧ୍ୟର ଦୂରତା କେତେ? ତ ଏଠି ଆମେ ରଖିବା ବାକ୍ସରୁ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟର ଦୂରତା ରହିବ 10 ଫୁଟ ଆଉ ଧାଡିରୁ ଧାଡି ମଧ୍ୟର ଦୂରତା 8 ଫୁଟ ରଖିଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଡ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ 10ରୁ 15 ଫୁଟ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଆହୁରି ମତେ କିଛି ଫୋନ କଲ୍ ଆସେ, ଯୋଉମାନେ କି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଗାଁରେ କିମ୍ବା ଘରେ
ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭାଇ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାପା କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସେ ଗାଁରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମହୁ ଚାଷ କରିବା ଲାଗି, ତ ମତେ ଆଦୌ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମହୁ ଚାଷଟା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ମହୁ ଚାଷ କରିବା ତାହେଲେ 80-90% ଫେଲିୟର ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଯିଏ ବାକ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ସେ ଏଠିକି ଆସିବେ, ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ, ତାହେଲେ ମହୁମାଛି ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଦୂରରେ ରହିକି ମହୁ ଚାଷ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆହୁରି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ମହୁ ଚାଷ କଲେ ମତେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ କି? ମହୁ ଚାଷ କଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଲଗଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ କଥା। ମହୁ ଚାଷ କରିବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖ ଏରିଆରେ ସେତିକି ପରିମାଣର ଗଛ ଅଛି ଯୋଉଥିରୁ କି ଆମର ମହୁ ଆସେ। ଆମ୍ବ, ଲିମ୍ବ, ଜାମୁ, କରଞ୍ଜ, ୟୁକାଲିପଟାସ, କେନ୍ଦୁ, ଏସବୁ ଗଛ, ସଜନା, ତେନ୍ତୁଳି, ପିଜୁଳି, ଏସବୁ ଗଛ ମାନଙ୍କରୁ ଆମର ମହୁ ଆସେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତି କମ ରେ ଆପଣ 2-3 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ମହୁ ବାକ୍ସ ବସେଇବା ଲାଗି ଗୋଟେ ଛାଇ ଜାଗା ଦରକାର। ଆଖପାଖରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଉନଥିବ, ଧୂଆଁ ବାଜୁନଥିବ, ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ମହୁ ବାକ୍ସଟି ବସେଇ ପାରିବେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଭିଡିଓଟିରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର କଭର କରିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦୟାକରି ଭିଡିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ପୁରା ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ମହୁ ଚାଷ କରିବା ଲାଗି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆସେ ସେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇ ସାରିଛି। ଯଦି ୟା ପରେ କିଛି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ମତେ ଫୋନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ। କେବେ ଟ୍ରେନିଂ ନବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଆଉ କେତେଟା ବାକ୍ସ ନେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।